Okay, now first question, Linnaeus. Second, Systema Naturae. Sorry, Historia Animalium. Historia Animalium. First, Aristotle. By Systema Naturae by Linnaeus. Erythrocytes. Tendency to resist internal change. Homeostasis means static balance of the body can be maintained at all. Fifth, can be reversed. Fourth, tendency to resist internal change. Can be reversed. Overcrowding on Earth. All of this. Number of chromosomes. Rattus. See, the genus and species name both are same, known as tautonyms. So, Catella, Naja, Rattus, all are tautonyms. એટલે અત્યારે રેટસ છે એક જ, પછી તમને બીજું એક્ઝામ્પલ આપે તો એ ખ્યાલ હોવી જરૂરી છે. હા, all of this. Hierarchy of category by Linnaeus. 12th in that also Linnaeus. Species. All ranks of hierarchy. Havra, Kolkata. Classification of organism based on their evolutionary history. C option. 17. Also C, unicellular organisms. 18, all of this. 19, maintenance of the constant internal environment. 20, specific unit of evolution. 21, species. 22, world. 23, collection of endemic and exotic living species. 24, many organisms do not reproduce. 25, sweating during exercise. 26, 0.1 mercury chloride. 27, C. 8, not interfertile. 29A. 30, ICTV. 31, biological names can be written in any language. 32, uninomial system. 33, nucleic acids. 34, a museum has collection of photographs of plants and animals. 35, species.
36 eubacteria are also called false bacteria. 37 Pillion fumari. 38 Mycoplasma. 39 Anabaena. So wait, in 39 true nucleus is absent in Anabaena, also known as blue green algae. Fine. Nostogen Anabaena. Nostogen Anabaena, blue green algae, also known as cyanobacteria. So cyanobacteria, blue green algae, Nostogen Anabaena, all are belonging to prokaryota. So true nucleus is absent there. Fine. 40 both gram positive and negative. 41 cell membrane structure. 40B both. 41A. 42D brown growth of potato. 43 tetracycline. 44A mitotic division. 45 amphitrichus, flagella at both the ends. 46 protista. 47 chrysophyta. 48 D. 4251 D, fourth one. 49 babesiosis. 50 euglenoids. 51 sleeping sickness. 52 contractile vacuole. 53 decomposer. 54 silica. 55 healthy human host. 56 their RNA is of high molecular weight. 57 viruses were discovered by D.J. Ivanovsky. 58 double-stranded DNA. 59 transduction. 60 tobacco mosaic virus. 61 chitin. 62 braid and beer. 63 ascomycetes. 64 4321, that is the C option. 65 basidiomycetes. 66 basidiocarp. 67 Saccharomyces. 68 2341. 69 both A and B. 70 Morchella and mushroom. 71 all plant cells. 72 intrinsic protein. 73 lysosome. 74 hydrolases. 75 ribosomes. 76
76 have no role in protein synthesis. 77 cell wall present. 78 it has 80S type of ribosome. Sorry? Present in mitochondria. A. In mitochondria, if you know that 70S type of the ribosome present. Eukaryotic cell, but in eukaryotic cell, in cell organelle, 70S type of the ribosomes are present, but in the cytoplasm, 80S type of the ribosomes are present there. Okay? 79 carbohydrate is never found in it. 80 X-ray crystallography. 81 B option ribosome are enveloped by double membrane. 82 protein will not be formed. 83 autophagic vacuole. 84 contain 40 to 50 types of hydrolytic enzymes. 85 convex and concave. 86 that is 1. 87 C. 88 the DNA is circular and single-stranded in prokaryotic. 89 GHJFD that is B option. B option second one, and 90 in that C answer. Okay, fine. You see the answer. If anybody has any doubt anywhere else, up to 1 to 90 questions anywhere else, please ask me. Yes. 13 30. Okay. Yes. International Code for Taxonomy of Virus. हाँ. C तो आएगा मुझे. No. I have told C answer. कहीं वांधो नहीं. Clear થઈ ગયું. 4 marks got or 1 mark less? No, 4 marks got. Got ना. Congratulations. Clear કરી દો. Then જાગજો હો ભાઈ. મને યાર બ્રેન માં હાર્ટ એટેક આવી ગયો. તો okay. Uni means universal. Mono means only single one. Uninomial means what? That is universal. Can be applicable to all. One thing I will tell you, મેં તમને ઓલું એવરેજ માર્ક્સ ની વાત કરી હતી ને, તમે 4 માર્ક્સ કન્સિડર કરો. એક એક્ઝામ્પલ તમને આપ્યું હતું ને, તમે 90 MCQs તમે ટીક કરો છો, તો એમાં મેઇન લોસ તમને એ છે કે માઇનસ માર્ક્સ તમારે બહુ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. માઇનસ સિસ્ટમ થી ડરવાનું, ક્વેશ્ચન થી નહીં ડરવાનું. I have told to you that before exam that if you don't know any type of the question, leave it. બરાબર.
Don't take the chance of the 1 mark. તમને છે ને આમાં કેવું હોય કે 180 ક્વેશ્ચન્સ આવે, સાંભળો, તમને એમ થાય કે હવે એક જ માર્ક જવાનો છે ને, એમાં શું પ્રોબ્લેમ છે, આવું રિકરન્ટલી આપણને વિચાર આવે. એટલે કેટલા ક્વેશ્ચન્સમાં આપણે માઇનસ થઈ જઈએ ને કે આપણને જ્યારે રિઝલ્ટ આવે ત્યારે ખબર પડે. એટલે એવું 10-20 ક્વેશ્ચનનું તમે રિસ્ક લો, that is okay. If you know that medium information, you will try your best. Mathi lo. But if you don't know anything else for that particular question, then leave it. But what you will do, listen. I will give you the one important information. આપણે આજે નીટનું પેપર તમને લીધું, બરોબર? ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને 8th આપણે અપ ટુ એન્ડો મેમ્બ્રેન સિસ્ટમ સુધી લીધેલું. પછી તમે એમ પણ કહેતા હતા કે સર માઇટોકોન્ડ્રિયા, ક્લોરોપ્લાસ્ટ ને એવું કવર કરવું હોય તો એ અમને વાંધો નથી. પણ અત્યારે જે નીટનું પેપર લીધું ને તમારું, તો ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી અને બાયોલોજી ટોટલી ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી નાખવાના. અન્ડરસ્ટેન્ડ? હું શું બોલ્યો? હજી નહીં, એમ તરત નહીં ખબર પડી. શું ખબર પડી? એનો પ્રોફિટ શું? હા, એટલે અત્યારે જે ક્વેશ્ચન્સ તમે મિસ કર્યા છે કે રોંગ પડ્યા છે, સાચા પડ્યા એનું તો ખાસ યાદ રાખવાનું. લિસન, એવું નહીં that I will got 400 marks in NEET exam, then I will best. Never. You are on the wrong way. I will give you the definitely guarantee to you. તમે વિચારતા કે આ વખતે 400 માર્ક્સ આવી ગયા, એમ રેન્કર. You are absolutely wrong. દરેક વખતે રેન્કર બનવું પડે, બરાબર? અને આ નીટના પેપર એની ફાઇલ બનાવો, નીટના પેપરની ફાઇલ બનાવો. ફિઝિક્સમાં, કેમેસ્ટ્રીમાં, બાયોલોજીમાં ક્યાંય પણ જે ક્વેશ્ચનમાં તમને ન્યૂ ઇન્ફોર્મેશન હોય, બરોબર, એ નોટ ડાઉન કરી દો. Question paper you have, right? You have key. If new question is for you, then you will round on that question number. This is new for me. Something is new. ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રીના બધા જ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવા. એટલે આને આ જ ક્વેશ્ચન ક્યારેય પણ રિપીટેડ આવતો હોય તો એક વખત ખોટો પડે, પછી બીજી વખત તો માર્ક્સ નો જ જાય. જો બીજી વખત ખોટું પડે ને, એનો મતલબ કે આપણે ખાલી દેવા ખાતરનું જ પેપર આપીશું. આ ટુ બી ફ્રેન્ક કહી દઉં, ખોટું લાગે તો ખોટું લગાડવાનું, પણ જે છે એ ફેક્ટ તમને કહી દઈશ. ખાલી દેવા ખાતર પેપર દેતા હોય ને તો દેતા જ નહીં, હું તો એમ કહું છું. અને નીટનું પેપર આપો તો એની ફાઇલ બનાવો, નીટ ફાઇલ અલગ, બોર્ડ ફાઇલ અલગ, ત્રણેય સબ્જેક્ટ. અને ક્યારે બી તમે નીટનું પેપર આપવા માટે બેસો ને, ત્યારે તમે સ્કૂલમાં લીધેલા નીટના પેપર આખા રિફર કરી દો કે આવા ક્વેશ્ચન હતા, એની અંદર મારે આટલું એપ્લાય કરવું પડ્યું. આ કન્સેપ્ટ મારો ફિઝિક્સમાં વીક છે, કેમેસ્ટ્રીમાં ઇનએડિક્વેટ છે, બાયોલોજીમાં ટોટલી અનનોન છે. એ ટોપિક અત્યારથી ક્લિયર કરો, then you will get the nice marks in NEET. બાકી તમે એમ ફીલ કરતા હોય કે 10th માં મને સારા માર્ક્સ આવી ગયા છે, 12th માં પણ મને સારા માર્ક્સ આવી જશે, so you are blind. તમને ખબર નથી, લાવવા પડે, બરોબર? એટલે મેં તમને આગળ એક સ્કીમ આપી હતી કે તમે રોજ જેટલા ક્વેશ્ચન બને એટલા સોલ્વ કરો. ન્યૂ ક્વેશ્ચન નોટ ડાઉન કરી દો, ટિક કરી દો કે આ ક્વેશ્ચન મારે હાઇલાઇટ કરવાનો છે, આ મારે ખાસ જોવો પડશે. રિકરન્ટલી 2-3 વખત જોશો ને એટલે તમને ગ્રીપ આવી જશે. સી, એક વસ્તુ ખાસ વિચારવા જેવી છે, હું તમને એક એસ્ટિમેટ આપું.
We have total 38 chapters in biology. Okay? Total number of questions are 90. એમાંથી અમુક ચેપ્ટર એવા છે નાના છે એમાંથી one question માંડ પૂછાય એવું છે. In few chapters might be 2 MCQs will be asked. Genetics માં 3 to 4 MCQs આવે છે. I am talking about in NEET. Chapter wise weightage NEET માં confirm નથી હો. તમે એવું પૂછતા હોય તો હું તમને આન્સર આપી દઉં કે સર કયા ચેપ્ટર નું કેટલું વેઇટેજ NEET માં. ઘણી વખત એવું પણ બનેલું છે કે સ્ટુડન્ટ્સ ને ઝૂઓલોજી વધારે ગમે છે અને ગમે એનિમલ છે તો ઝૂઓલોજી ગમશે જ, પ્લાન્ટ્સ હોય એને બોટની ગમે પણ પ્લાન્ટ્સ થોડા સ્ટડી કરવાના છે. આપણે બેઝિકલી રૂટ સ્ટેમ લીફ જ ખબર છે પણ આપણને લોટ્સ ઓફ એક્ઝામ્પલ જ્યારે આવે ત્યારે આપણને ગમે નહીં, ત્યારે આ બોટની બહુ કંટાળાજનક છે. બિફોર 3 to 4 years કેવી કન્ડિશન થઈ એ તમારી સાથે એક વાત શેર કરું. બધાએ ઝૂઓલોજી ઉપર ફોકસ કર્યું. મોસ્ટલી ફોકસ ઓન ધ ઝૂઓલોજી, હ્યુમન ફિઝિયોલોજી, ઇકોલોજી, જીનેટિક્સ, બસ મોસ્ટલી ફોકસ ઓન ઇટ. નીટ વાળા ઊંધી રમત રહીમાં. Majority question will be asked related to body. અને એક્ઝામ માં આપણને થાય જ આપણે પાછા સ્માર્ટ હોય ને એમાં ઓવર હોય. We are very smart. Then એટલે beyond level કહેવાય. ઓવર નો કે beyond level, વધારે લેવલ ઉપર. એટલે ઓવર સ્માર્ટનેસ એ ઘણી હોય ઘણા. આ તો પૂછાય જ નહીં, લે કરાય જ નહીં. તને શું ખબર? તને ક્યાં ખબર છે? આ કરાય જ નહીં, આ પૂછાય નહીં, આ આવડે જ નહીં, અઘરું છે તો આવડે એવું તને કરવાનું છે. અને આપણે જે ટોપિક સ્કીપ કર્યા હોય ને એ ટોપિક માંથી ખાસ પૂછાય આવું બધાને બને તો આપણે શું કામ ટોપિક સ્કીપ કરવા જોઈએ? શેના માટે? એવરેજ વિચારજો, સાંભળજો. અત્યારે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર, સેકન્ડ ચેપ્ટર અને 8 હાફ જ રાખ્યું હતું આપણે. હાફ જ નહીં 8 તો. એમાંથી 90 MCQs આપણે પૂછ્યા. જ્યારે બોર્ડ નીટ નું ફાઇનલ પેપર આવે ને ત્યારે આ રેશિયો સૌથી ડાઉન થઈ જાય તમારી જાણ માટે. કેટલા MCQ આવે? મેક્સિમમ 4 to 5, મેક્સિમમ 4. સેલ માંથી 2 MCQ આવી શકે નીટમાં. ફર્સ્ટ ચેપ્ટર માંથી એકાદો આવે તો, સેકન્ડ માંથી એકાદ બે આવે તો. એટલે 90 ક્વેશ્ચન્સ ની પ્રેક્ટિસ એવી રીતે આપણે કરવાની કે 4 to 5 ક્વેશ્ચન્સ આપણે સેટિસ્ફેક્ટરી અપિયર કરી શકીએ. ધેટ ઇઝ નોન એઝ પ્રેક્ટિસ. હવે થર્ડ 3 ચેપ્ટર્સ તમને થોરોલી એવા આવડી જવા જોઈએ કે એમાંથી તમે નીટ માટે પેપર સોલ્વ કરવા માટે બેસો, કોઈ પણ ક્વેશ્ચન જોવા માટે બેસો ને તો તમારી ચેપ્ટર પછી રીડ કરવાનું ન રહેવું જોઈએ. એન્ડ યુ ડુ વન થિંગ, you have one limit. If you know the NCERT, then and then touch me, otherwise not. તમને NCERT આવડતું હોય ને તો જ નીટ પકડજો, નહીંતર પહેલા NCERT કમ્પ્લીટ કરજો. નીટના ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવા ન બેસે, સાંભળજો. આપણને બેઝિક નોલેજ ન હોય ને તો નીટમાં કાંઈ ન થાય. NCERT is the base. નીટની તમને ડિફાઇન આપી દો. Yes, definitely NEET is beyond NCERT, but NEET is nothing without NCERT. NEET is beyond NCERT, but NEET is nothing without NCERT. સમજાય છે ને? એટલે NCERT જ્યાં સુધી it is applicable for physics and chemistry also. ફિઝિક્સ ના બેઝિક તમને ફોર્મ્યુલાસ, કેમિસ્ટ્રી ની બેઝિક ઇક્વેશન્સ કે તમને કંઈ જ ન આવડતું હોય, પ્લીઝ ડોન્ટ ટચ મી.
ઘણા ઊંધું કરે. કેવું ખબર? એનસીઆરટી વંચાય ને લ્યા મટીરીયલ વાંચી લે. નીટના મટીરીયલમાં 50% પોર્શન એનસીઆરટી નો હોય. જોઈ લે, તમારી પાસે નીટનું જે કઈ મટીરીયલ હોય ને એમાં ઓબ્ઝર્વ કરી લેજો. બરાબર? બિયોન્ડ એનસીઆરટી, યસ આઈ એમ એક્સેપ્ટિંગ કે બિયોન્ડ એનસીઆરટી હશે, પણ વિધાઉટ એનસીઆરટી નહીં હોય. તો શું કામ આપણે એનસીઆરટી ને સ્કીપ કરવાની? પહેલા એનસીઆરટી આવડે ને પછી એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન લેવાય. પહેલાથી એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન લેવા ના બેસે. અમુક સ્ટુડન્ટ પાછા કેવા છે, મારી પાસે અરિયન છે, સાંભળજો, મારી પાસે અરિયન છે હો, તો શું વેચવાની છે? મારી પાસે એલએન ના મોડ્યુલ છે, આકાશના મોડ્યુલ, તું વાંચ એટલે મજા આવી જાય. મારી પાસે મોડર્ન એબીસી છે, મારી પાસે નીટના કેટલા મટીરીયલ પડ્યા છે, તો શું કરવાના? રિફર નો કર્યા હોય તો. મને ઘણા સ્ટુડન્ટ પૂછવા આવે, સર હું નીટ માટે કઈ બુક પ્રિફર કરું? એનસીઆરટી કર ભાઈ પહેલા, પછી તને ટાઈમ રહે ને એ ટાઈમ પ્રમાણે મને કહેજો, હું તને બુક પ્રિફર કરી દઈશ. I'm giving the answer like that. પહેલા હું શું કરતો? પહેલા આપણે યસ અલ્ટ્રાવિઝન માં જ આપણે પહેલા અરિયન તપાવી. અરિયન તમે વાંચો ને તો તમને એવું લાગે કે તમે એક સ્ટોરી વાંચો. વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ, વેરી ઇઝી લેંગ્વેજ, તમને બહુ મજા આવે. ઓલું ગુજરાતીમાં કહેવત છે, નવી વહુ નવ દાડા. સ્ટાર્ટિંગમાં 2-4 ચેપ્ટર આપણને વાંચવા ગમે, પછી શું પ્રોબ્લેમ થાય ખબર છે? રેગ્યુલર લેક્ચર્સ પ્લસ હોમવર્ક પ્લસ પ્રિપેરેશન પ્લસ ઓપ્શનલ ટ્યુશન હોય તો ટીવી નું ને હજી જમવાનું નાવા ધોવાનું એ કઈ કહેતો જ નથી હો, એ આપણે સિલેબસમાં જ નથી આવતું. એમાં વોશરૂમ આપણે ઓપ્શનમાં કાઢી દઈએ. બ્રશ કરવાનું વિચારવાનું છે, બ્રેકફાસ્ટ આવે જ નહીં એટલે વોશરૂમ ક્યાંથી આવે? બ્રશ કરવાનું નહીં તો બ્રેકફાસ્ટ લેવાનું નહીં તો ઓપ્શનમાં કહું છું, શેડ્યુલમાં એ નથી ગયું એમ આવે. કેવું વિચારવાનું? 6 to 7 hours સ્લીપિંગ ટાઈમ હોવો જોઈએ, બસ ફિક્સ. બરાબર? પહેલેથી ટેવ પાડો. અને રાત્રે ઉજાગરા કરવાનું બંધ કરી દો. 11 વાગે સુઈ જાઓ, 6 વાગે ઉઠી જાઓ, આ ફિક્સ ટાઈમ. દિવસે મથી લો જેટલું મથું હોય એટલું, તમારામાં તાકાત હોય એટલું મથી લો. પડે ને ખબર? તમારામાં તાકાત હોય. રીડિંગ કરતા કરતા તમે વિચારો એ વાંધો નહીં, સુતા સુતા તમે રિવાઇઝ કરો એનોય વાંધો નહીં. મૂવી જોતા જોતા જો નાનપણ સિરિયલ જુઓ, નાનપણ તો પણ એનો ટાઈમ હોય. આપણે કેમ ટાઈમે સિરિયલ જોવા બેસી જઈએ? એમાં ઓલા ચેનલ વાળાને કહી છે તો અડધી કલાક મોડું રાખજે ને કાઢવી પડે. 5 મિનિટ અગાઉ તો બેસી જાય, પછી 5 મિનિટ રિવિઝન કરવા પડે. સિરિયલ જોવાની અમુક એ હોય, આગલા દિવસે સિરિયલ જોવે, પછી 2 દિવસ રહીને એનું રિવિઝન કરે, બીજે દિવસે એની એક્ઝામ લે, સેલ્ફ અસેસ કરે. હવે જો આના પછી આ આવશે, આના પછી આ આવશે, ઈ તારો અને જે કરવાનું એ કરવા દે. એન્ટરટેનમેન્ટ નો ટાઈમ હોવો જોઈએ, પણ આપણી પાસે જો સ્ટડી નો ટાઈમ પ્રોપર હોય ને તો એન્ટરટેનમેન્ટ વચ્ચે મળે. એક આપણો નિયમ કેવો ખબર? આપણે કામ બાકી હોય ને એટલે ફરવા ગયા. આમાં થાય કેવું ખબર? એ કઈ નો થાય. હાચો? એ કઈ નો થાય. ફરવા ગયો ને એટલે 2 કલાક 3 કલાક 4 કલાક 5 કલાક 6 કલાક 7 કલાક 8 કલાક 9 કલાક 10 કલાક 11 કલાક 12 કલાક 13 કલાક 14 કલાક 15 કલાક 16 કલાક 17 કલાક 18 કલાક 19 કલાક 20 કલાક 21 કલાક 22 કલાક 23 કલાક 24 કલાક 25 કલાક 26 કલાક 27 કલાક 28 કલાક 29 કલાક 30 કલાક 31 કલાક 32 કલાક 33 કલાક 34 કલાક 35 કલાક 36 કલાક 37 કલાક 38 કલાક 39 કલાક 40 કલાક 41 કલાક 42 કલાક 43 કલાક 44 કલાક 45 કલાક 46 કલાક 47 કલાક 48 કલાક 49 કલાક 50 કલાક 51 કલાક 52 કલાક 53 કલાક 54 કલાક 55 કલાક 56 કલાક 57 કલાક 58 કલાક 59 કલાક 60 કલાક 61 કલાક 62 ક
ત્યાં વેડનસડે જવાનું એક્ઝામ છે સોમનાથ દરિયામાં છપછપિયા કરતા હોય ત્યાં યાદ આવે હજી એક ચેપ્ટર વાંચવાનું બાકી તો છપછપિયા કરતા તો અહીંયા છપછપિયા કરતા કરતા ચેપ્ટર વાંચવા બી જાય બીજું કઈ ન થાય એ કઈ ન થાય આ વેદ છે કામ બહાર પૂરું કરીને તમે બહાર જાઓ ને તો તમે બે વસ્તુ એન્જોય કરી શકો તમે બહાર એન્જોય કરવા ગયા હોય ને ત્યારે તમે શાંતિથી એન્જોય કરી શકો એટ ધેટ મોમેન્ટ કારણ કે તમે બહાર એ એન્જોય કરવા માટે ગયા છો ત્યાં જો પછી બીજું તમારું કામ બાકી રહી ગયું હોય તો જવાય જ નહીં ઘરે જ રહેવાય કોઈ તમને લઈ જવા ઉતાવળ નથી કરતું અત્યારે આપણા પેરેન્ટ્સ આપણને કેટલા સપોર્ટ કરે આપણે નો જવાનું હોય એ લોકો ખુશ થઈ જાય પહેલી વાર ના ભાઈ નેતા પાર્સલ હારે જ હોય ચલો ફાઇન એટલે થોડી ઘણી એરર્સ છે જોઈ લેજો બરોબર થોડો ઘણો શેડ્યુલ સેટ કરવાનો માર્ક્સ આવી જશે એવું નથી નો આવે એવું કંઈ નથિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ everything is possible but we have to make it possible baki everything is impossible if you do nothing everything is impossible and if you do everything is possible રાતના 9 વાગે ટીવી નો શો મૂવી નો શો બેલ બોટમ મસ્ત નીકળ્યો મેં નથી જોયું મૂવીનું નામ તો ખબર હોય ને દાંતનું કાઢો નામ નો ખબર હોય તો રાત્રે 9 વાગ્યાનો શો લીધો હોય 11 વાગ્યા સુધી જાગે હમણાં બુક વાંચવા બેઠ દીધા હોય ને 10 વાગે તો અડધી ઊંઘ કરી જગાડવા આવે ઘરના મેં તમે કોઈ પણ સબ્જેક્ટ મૂવી જેવું બનાવો ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવો તમારી જાતે બનાવો તમારા કેલિબર ઉપર ડિપેન્ડ છે તમે કયા સબ્જેક્ટ ને કયા ટોપિક ને કઈ રીતે તમારી રીતે ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવો છો એ તમારે વિચારવું ચલો ફાઇન ક્લિયર કી એની ડાઉટ ઓલામાં સી ઓપ્શન જાઓ જાગો યાર ઓકે જાગો જાગો ચલો થિયરી ફ્રોમ ટેક્સ્ટ બુક આમ તો ઘણું બધું પતી ગયું છે actually from up to 308th page 308 up to that everything is over but થોડું બેઝિકલી જોઈ લઈએ જો ને ટેક્સ્ટ બુક છે ને કોની પાસે નથી ટેક્સ્ટ બુક અસર છે મેરા ચલો ફાઇન પેજ નંબર 304 each organized skeletal muscle in our body is made up of number of muscle bundles also known as fascicles. You know that muscle is made up of muscle fiber bundle. Muscle fiber bundle is made up of muscle fiber. Muscle fiber is made up of myofibril. And myofibril is made up of sarcomere. Clear? Held together by the common collagenous connective tissue. See, actually in the 7th chapter
In the 7th chapter, you will learn that we have two types of fibers in tissue. Yellow fiber, that is made up of elastin. Okay, અહીંયા collagenous fiber માટે કહી દઉં તમને. That is white fibrous tissue. Yet made up of the collagen. So fibers are of two types. Yellow fibers and white fibers. Okay, you will learn this in the 7th chapter, that is animal tissue. In that one tissue is there areolar tissue. એમાં આવશે. બરાબર, just for only information, yellow fiber, it is elastic in nature. It is elastic tissue made up of elastin. Okay, and it is contractile. Contractile means movable. Whereas white, that is collagen tissue. Collagen fibers are present for giving strength. Okay, it is made up of the collagen. So just over the muscle, fibrous layer is there, that is known as fascia. See, can you know that myo word is useful for muscle? Have you ever heard? Hepatic word is used for liver. Renal word is used for kidney. Right? Okay, आयु कभी renal artery, renal vein, renal pyramid, hepatic lobes, cardiac notch. Why do you stop? Say yes or no? I'm going to cardiac notch, hepatic one નાખી દીધું ને એવું મોટું થઈ ગયું. લીવર માં હાર્ટ ને ધક્કો મારી નાખ્યું ને એવું મોટું થઈ ગયું. આપણે આમ ભોગું નથી મારી સાંભળવું છે તમે શું સાંભળ્યું ત્યારે કેવું જાણવું પડશે. સી માયો વર્ડ, ક્યાંય પણ માયો વર્ડ આવે ને, ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ મસલ. આપણે માયો ફિબ્રિલ કીધું ને, માયો ફિબ્રિલ એટલે એવી રીતે માયોમેટ્રિયમ એવું બધું આવશે. એટલે અહીંયા છે ને સરાઉન્ડિંગ ટુ મસલ, surrounding to muscle, outermost layer, it is known as perimysium, that is known as fascia. Perimysium or epimysium. Okay, perimysium or epimysium, both are same.
फिलामेंट, थिन फिलामेंट ने બધું ખબર છે ને? H band is made up of only thick filament. I band is made up of thin filament. only thin filament. હવે આમાં થી સંભળાય કોણ એનો સંભળાય હા યાર એ પછી A band is made up of thick and thin both. બરાબર ને? And both the filaments are present, that's why that fragment look dark. Clear? Muscle fiber is lined by the plasma membrane known as sarcolemma, enclosing the sarcoplasm. अच्छा, एक मसल फाइबर ની સરાઉન્ડિંગ માં sarcolemma, sarco word, the structural unit of it, structural unit of the muscle. Fine. So each muscle fiber is covered by sarcolemma, and muscle fiber is covered by sarcolemma. So in between that the gap is located, and that is known as sarcoplasm. So two things you remember, that sarcoplasm consists two things. Sarcoplasm, in there two things are there. Sarcoplasmic reticulum and sarcoplasmic mitochondria. Actually, we have learned the 8th chapter, that's why it is very interesting to understand. Fine. So, you know that sarcoplasmic reticulum, it is helpful for formation of the protein. So here actually actin and myosin, these two are contractile proteins of the muscles. Okay? Actin and myosin, are contractile proteins of muscles. So as you know that sarcoplasmic reticulum, it is useful for formation of protein. So here in this protein are troponin, tropomyosin, actin as well as myosin. These all types of the molecules are made up of the protein. So sarcoplasmic reticulum is very useful for the formation of the muscle fiber. તમારી જાણ માટે આપણે રેગ્યુલરલી બોડી મૂવમેન્ટ લોકોમોશન કરીએ છે ને, I mean to say our body is there in the working state. Our muscle and bones are replaced. Cells are replaced. તમને એક એક્ઝામ્પલ આપો, મસ્ત વાત તમને કહું, પ્રેક્ટિકલી એક્સપિરિયન્સ કરવો હોય ને તો કરી શકો. 2 દિવસ ઘરે આરામ કરો, ટોટલી આરામ, ઊભું જ નહીં થવાનું, કાં તો ઊભા થાવ તો ખાઈને સૂઈ જવાનું, બસ. ઓનલી ટેક અ રેસ્ટ. નહીં ગમે, નહીં ગમે, ગેરંટી છે. તમે અત્યારે 5:30 કે 6 o'clock તમે જાગી જતા હોય ને, તો હમણાં 3-4 દિવસ રજા ગઈ ને, 8-9 વાગે તમે જાગી ગયો તો આમ આખો દિવસ મૂડ નો રહે. તમે જોજો, જોકે 6 વાગે તો ઉઠી જ ગયા હશો, 5:30-6 વાગે રૂટીન શેડ્યુલમાં, તો પાછા સુઈ ગયા હશે. એટલે કહું છું, ભૂત તો નથી.
મેં પૂછવું બંધ કરી એમ 6 5:30 6 વાગ્યા ને એટલે એમ દેખાતો નથી આ કોઈ જવા આ સ્કૂલે આપણને કોઈ નહીં હાચવે નીચે ગેટ કીપર હશે એવું થાય આપણે કન્ટિન્યુઅસલી બોડી વર્ક કરીએ છીએ ને મસલ મૂવમેન્ટ joint movement and due to that old cells are what are dead are replaced by newly formed cells તમે જેટલું બોડીને વર્કિંગમાં રાખશો ને અને તમે માણ કરો સેડેટરી લાઈફ બેઠાડું જીવન જેટલા લોકો જીવે છે એ લોકોને જ હાઇપરટેન્શન ડાયાબિટીસ જ આવે છે તમે કોઈ નહીં સાંભળ્યું કે વર્કરને ડાયાબિટીસ આવ્યું કે આ ડ્રેઈ નહીં સાંભળ્યું નેવર એ રોજનું કામ કરે છે એના બોડીમાં સુગર એક્સ્ટ્રા છે જ નહીં એને બ્લડ પ્રેશર ડાયાબિટીસ શું છે એ વિચારવાનો ટાઈમ નથી our muscle cells and bone cells are continuously replaced barabar so sarcoplasmic reticulum now I will complete this it is helpful for formation of the protein and sarcoplasmic mitochondria it acts as a powerhouse of the muscle પેલું ATP binding કરવું છે energy provide કરવી છે that is supplied by sarcoplasmic mitochondria clear so here I can stop now right remaining thing we will discuss in the next lecture